پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے جی دو سٹوریز ہیں ہمارے پاس. ایک افغانستان کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے میجر جنرل باور افتخار نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان افغان عمل کا سہولت کار ہے، ضامن نہیں ہے. ضمانت پاکستان نے نہیں دی تھی امن کی وہاں پر، اور انہوں نے یہ بتایا کہ 2611 کلومیٹر طویل باڑ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے اس پر 90% باڑ لگائی جا چکی ہے، یعنی کام اس کا مکمل ہو چکا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اگر وہ بات کریں تو انہوں نے کہا افغان فوج کی تربیت پر امریکہ نے کھربوں روپیہ خرچ کیا ہے. اپنی فضائیہ بھی ان کی موجود ہے، افغان فوج کی لڑنے کی اپنی گنجائش سب کے سامنے ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے کسی کے خلاف بھی استعمال ہونے نہیں دیں گے. افغانستان میں بندوق سے اگر امن آ سکتا تو 20 سال میں آ جانا چاہیے تھا، تو اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ مفاہمت سے آ سکتا ہے. اور یہی آج پریس کانفرنس میں ان کا لب الباب بھی تھا. اس کے علاوہ ایک خبر ہمارے پاس شیخ رشید احمد صاحب کی بھی ہے، جس میں انہوں نے بلاول پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ بلاول ایک بار نہیں 3 بار امریکہ چلے جائیں، عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے آج الزام عائد کر دیا ایف آئی اے پر، اور انہوں نے کہا جی مجھے ایف آئی اے کی ٹیم نے ہراساں کیا تھا، جس کا ایف آئی اے کے ترجمان نے انہوں نے ان تمام جو الزامات تھے شہباز شریف صاحب کے ان کو مسترد کر دیا. اور انہوں نے کہا جی دوران تفتیش ہم نے تو چائے کافی بھی پیش کی شہباز شریف صاحب کو، لیکن وہ کسی بھی سوال کا جواب جو ہے سنجیدہ نہیں دیتے. ان سے کوئی بھی سوال کیا جائے تو وہ اپنی کارکردگی بتا دیتے، جی پنجاب میں نے بنا دیا ہے، میں نے میٹرو بنائی ہے، میں نے اورنج ٹرین چلا دی، میں نے سبسڈی دی، اور اس طرح کے تمام چیزیں. اب جو بات کر رہے ہیں جی اس وقت ٹی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے میجر جنرل باور افتخار کے کہ پاکستان افغانستان کا امن کی سہولت کار ہے، ضامن نہیں، اس پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر میجر ریٹائرڈ ہاشم صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میجر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل باور افتخار صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان افغان امن کا سہولت کار ضرور ہے لیکن ضامن نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے، کیونکہ بڑی اس وقت صورتحال جو ہے خطے میں بہت اہم ہو چکی ہے، اور امریکن فوج واپس جا رہی ہے تو افغانستان کا جو مسئلہ ہے ابھر کے سامنے بھی آیا ہے، اور پاکستان کو بھی ظاہر خطرات تھے اس حوالے سے. اگر وہاں خانہ جنگی ہوتی ہے تو افغان مہاجرین رخ کریں گے پاکستان کا. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ جی 2611 کلومیٹر طویل جو باڑ ہے پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ملتی ہے اس پر 90% تو ہم کام کمپلیٹ کر چکے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. پہلی بات تو یہ صحیح ہے کہ جہاں تک باڑ لگنی تھی وہ تقریباً 90% مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ. دوسری بات آپ نے کی کہ ہم سہولت کار ہو سکتے ہیں. بالکل ہم فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں، ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی جگہ پہ ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے. افغان حکومت کیا بہتر سمجھتی ہے، ان کے قومی مفاد میں کیا جاتا ہے، فیصلہ تو وہی کریں گے. ہم صرف ان کو ضامن نہیں ہو سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا. اچھا اس میں دو چیزیں ہیں سر. ایک تو افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ جی طالبان کے سامنے ہم ہرگز ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور دوسری طرف طالبان جو ہیں 400 میں سے تقریباً کوئی کہا جاتا ہے 245 سے زائد اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے سر، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. افغان طالبان جو طالبان ہیں ان سے کوئی بھی افغانی جنگ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ جاتے ہیں وہ بڑی محبت اور پیار سے گلے مل کے ہتھیار ڈالتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں جنگ کرنے میں بالکل تیار نہیں ہیں. اب رہ گئے ہمارے غنی صاحب، تو اب یہ ان کی ایک خواہش ہے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہتھیار ان کو ڈالنے ہی پڑ جائیں گے، کیونکہ جب پورے علاقے پہ طالبان کا قبضہ ہو جائے گا اور یہ بیچ میں ایک جزیرہ بن کے رہ جائیں گے تو یہ جزیرہ کب تک اپنے آپ کو سلامت رکھے گا. بالآخر ان کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑیں گے. اور افغانستان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ طالبان کی حکومت ہوگی، اور ایک دفعہ پہلے بھی طالبان کی حکومت رہ چکی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے پر امید بھی ہوں، اور یہ بڑی مؤثر حکومت ہوگی انشاءاللہ. اچھا طالبان اگر حکومت بناتے ہیں سر، وہ تو پہلے بھی انہوں نے اسلامی حکومت کا نظام قائم کرنا ہوا چاہا تھا، اور پھر دیکھا تھا ہم نے کہ امریکہ اور بہت سارے ممالک ان کے خلاف ہو گئے تھے. اس بار بھی اگر ایسا ہی ہوتا ہے، چونکہ ابھی تو ظاہر ہے قبل از وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اب تو شمالی اتحاد ہے، احمد شاہ مسعود ہے اور دوستم ہے، اور پھر افغان فورسز بھی موجود ہیں. ابھی تو یہ خانہ جنگی کی طرف صورتحال جاتی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ تو پھر ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، پھر پاکستان بھی ظاہر ہے اس سے متاثر ہوگا. دیکھیے جہاں تک سوال ہے عالمی طاقتوں کا، تو الحمدللہ نہ برطانیہ ان کے سامنے ٹھہر سکا، نہ روس ٹھہر سکا،
اور نہ ہی امریکہ بہادر ٹھہر سکا. تو اگر یہ تینوں عالمی طاقتیں ذرا سی بھی سوجھ بوجھ یا عقل رکھتی ہیں تو ان کو افغان معاملے میں بالکل ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. اب رہ گیا سوال شمالی اتحاد کا، تو بالکل جناب شمالی اتحاد سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں کچھ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ اتنے زیادہ مؤثر نہیں ہوں گے کہ طالبان کے سامنے زیادہ عرصہ ٹھہر سکیں. اگرچہ ان کو ہمسایہ ممالک کی مدد بھی حاصل ہے، کمک بھی حاصل ہے، دونوں چیزیں حاصل ہیں، لیکن جب طالبان اتنے بڑے علاقے پہ قابض ہو چکے ہوں گے تو نفسیاتی طور پر بھی اور بین الاقوامی طور پہ بھی ان کی جو ہے وہ قوت کمزور پڑتی جائے گی اور بالآخر طالبان قابو کر لیں گے. اب رہ گیا سوال خانہ جنگی کا. تو دیکھیے خانہ جنگی جو ہے نا، یہ اس کا امکان فوری طور پہ مجھے دکھائی نہیں دیتا. اچھا سر، پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے یوسف دالیا صاحب، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. اچھا ہاشم صدیقی صاحب، ذرا فرمائیے گا، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ امریکی کانگریس نمائندے گرام لنڈزے نے یہ کہا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کا رابطہ نہ کرنا پاکستان کے ساتھ اور بغیر ان کی مدد کے انخلا کرنا، یہ ایک نئی خطے کو جو ایک نئی جنگ میں دھکیل رہا ہے اور یہ بہت خطرناک ہوگا. اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹونی بلنکن نے باقاعدہ طور پر جو امریکی وزیر خارجہ انہوں نے رابطہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے، اور پھر پاکستان کی مدد کا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ جنگ میں سب سے زیادہ ایک اہم اتحادی رہا. سر کیا سمجھتے ہیں، خاموشی سے انخلا بھی کر رہا ہے، بعد میں جو ہے وہ اعتراف بھی کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے اتحادی نے، آپ نہیں سمجھتے خطے کو ایک نئی جنگ میں دھکیل کر امریکہ جو ہے بہت خطرناک کھیل کھیل رہا ہے؟ دیکھیے ہر قوم جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھتی ہے. قومیں جو ہوتی ہیں یہ آپس میں کزن بردرز نہیں ہوتی. اب امریکہ کے انٹرسٹ میں کیا چیز ہے وہ اسی کو پروموٹ کرے گا، اور پاکستان اس لائن کو اختیار کرے گا جو ہمارے انٹرسٹ میں ہے. تو ابھی اس کے لیے قبل از وقت کچھ بھی کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان امن کی طرف ہے اور طالبان کی نئی حکومت بن رہی ہے، وہ بھی چاہیں گے کہ امن ہی رہے، اس لیے امید ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ صحیح رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہاں پہ امن رہے گا، اور یہ خانہ جنگی والی صورتحال جو ہے نہ افغانستان میں پیدا ہوگی اللہ نے چاہا اور نہ ہی پاکستان میں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے سر، پروگرام میں یوسف دالیا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں. یوسف دالیا صاحب فرمائیے گا، بدلتی ہوئی خطے کی صورتحال، ایک طرف سے امریکی افواج کا انخلا جاری ہے اور روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اب افغان مہاجرین کا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے. ایران نے بھی اس حوالے سے منع کر دیا، ہم نے اپنی سرحدیں بند بھی کر دی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دباؤ بڑھے گا. سر کیا کہتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے معاملات بہتر ہوں گے؟ جی یوسف صاحب. موقف دینے کے لیے دیکھیں، افغان مہاجرین کے لیے جو ہے وہ پاکستان نے کافی عرصے تک کوشش کی کہ ان لوگوں کو اپنے، جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو رکھا اپنے ملک کے بارڈرز کے اوپر، یا چاہے وہ ویسٹرن ہو یا سدرن بارڈر ہو ہمارا، تو افغان مہاجرین جو ہیں وہ بارڈر کے ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ تقریباً خاندان جو ہے وہ باہمی آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار اور تعلق میں ہیں. تو ہم نے ہمیشہ وہ بھائی چارگی والا ماحول اور وہی سارے معاملات رکھے، مگر جب وہاں سے کراس بارڈر ٹیررزم اتنا بڑھ گیا تو اب پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کے لیے کچھ پریکاشنز لیے، جس میں فینسنگ وغیرہ جو آپ کے علم میں بھی ہوگا چل رہی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک باقاعدہ جس طرح بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو اس لیول پہ لا کے، اور جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ آئیں، اپنے رجسٹریشن کروا کے آئیں، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دیں، اور جس طرح وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں یہ ایک باقاعدہ ایک مینجمنٹ ہو جائے، اس کی مینج ہو جائے. اب اس کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے تو لازمی بات ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایران جو ہے وہ چونکہ بارڈر لگتا ہے، پاکستان اس کا بارڈر لگتا ہے، ہم دونوں ممالک کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور خصوصاً پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہاں کی قومیت اور ہمارے یہاں جو قومیت ہیں وہ تقریباً ایک ہے. ایران میں تو پھر بھی ان کا لینگویج کا اور بہت سارے معاملات ہیں جو میچ نہیں کرتے ہیں. شاید وہاں لوگ روزگار کے لیے یا اپنے کوئی اور معاملات کے لیے یا وہ ویسٹرن کنٹریز پہنچنے کے لیے بھی وہ روٹ استعمال ہوتا ہے ایران والا.
मगर पाकिस्तान में तो इनके कारोबार भी हैं, इसी तरह पाकिस्तानियों के भी अफगानिस्तान में कारोबार हैं, आपस में रिश्तेदारी हैं। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें तो जाहिर है सबके सामने है सर। हमारे यहाँ पहले ही जो वसाइल हैं वो महदूद हैं और पहले ही हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। हमने देखा था गुज़िश्ता दिनों वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी ऐसे बयान सामने आ रहे थे कि अफ़गान मुहाजिरीन की एहतराम के साथ वापसी की जो है वो इंतज़ाम किए जा रहे थे। सर अब एक सिविल वॉर शुरू हो रही है और मज़ीद अफ़गान मुहाजिरीन को तो आप मैनेज नहीं कर सकते, तो इनको कैसे आप मैनेज करेंगे चीज़ों को सर? ये तो एक नई सूरत हाल सामने आ रही है, मुल्क मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगा। देखें, ये एक तो ये प्रोसेस होना कि हमने इनको यहाँ से जो है वो जितने भी अफगान महाजरीन हैं उनको हमने जो है एक जगह गैदर किया और उनको अपने मुल्क भेज दिया। ये तो बड़ा आसान प्रोसेस है, मगर अनफॉर्चुनेटली इस दरमियानी जो है वो बिटवीन, आपको पता है कि एक अमेरिका का भी वहाँ से यूएसए भी जो है वो एग्जिट ले रहा है अपना, और उसकी वजह से जो सूरत हाल अचानक बदली है। मतलब एक तो था अंडरस्टूड कि जी वो अमेरिका ने आज नहीं कल 2 साल 10 साल बाद जब भी छोड़ के जाना हो, तो पाकिस्तान जो है वो चूंकि इसकी टेरिटरी नहीं थी तो पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई मामला या कोई इस तरह की बात करने की कोशिश नहीं की कभी अमेरिका से, और ना पाकिस्तान जो है वो किसी और की जंग में अपना, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम किसी और की जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये बेसिकली अफगानिस्तान का इशू था। मगर अब जब अफगानिस्तान से अमेरिका जिस तरह से एग्जिट कर रहा है, लग ऐसा रहा है कि जैसे उनको बहुत ही कहीं कोई मतलब अचानक कोई सिग्नल मिल गया और वो निकल रहे हैं, उसकी वजह से जो खाना जंगी की सूरत हाल इख्तियार कर रही है। जानबूझकर, ये तो दानिया साहब ये तो सही कह रहे हैं आप, जानबूझकर हो रहा है। मैं तो बल्कि आप दोनों के सामने ये सवाल रखना चाहूँगा, मेरे साहब आप भी, कि तेहरान में हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान। आपको लगता है कुछ अच्छी खबर वहाँ से आएगी और कुछ तरह का माहिदा हो सकता है कि मिलकर ये हुकूमत करें? मेरा ख्याल है ये अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट चल रही है तो वो बिल्कुल होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स जो हैं वहाँ के, उनका ही फैसला होना चाहिए। हम तो बतौर जो है वो पड़ोसी ममालिक सहूलतकार, बिल्कुल हम तो जामिन नहीं है। आज बात की है DGISPR ने भी। मेजर साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, जब किसी भी मुल्क में हालात खराब होते हैं तो उसका असर तमाम हमसाया ममालिक पर पड़ता है। अब ये है कि किसी मुल्क में कम पड़ता है, किसी मुल्क में ज्यादा पड़ता है। तो ये जो अगर अव्वल तो खाना जंगी का मुझे चांस नजर नहीं आता। खाना जंगी की क्या वजह होनी चाहिए ना खाना जंगी की? ले दे के वहाँ पे 2 एलिमेंट्स रह गए, एक जो है वो तालिबान है और दूसरे वो गनी साहब की हुकूमत है। तो गनी साहब की हुकूमत तालिबान के सामने ज्यादा अरसा नहीं ठहर सकेगी। तो जब वो ठहर नहीं सकेगी, वो खुद ही सरेंडर कर देगी मेरे ख्याल में। तो फिर जब कुछ सामने मुझसे मुकाबले ही नहीं है तो खाना जंगी किससे होगी? तो ये मदद करने वाले इजला पर कब्जा काबिज हो चुके हैं, तालिबान कंट्रोल कर चुके हैं और ये कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। अफगान हुकूमत टस से मस होने को तैयार नहीं है सर। तो खाना जंगी तो हो रही है, सूरत हाल तो सामने नजर आ रही है और फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी तो इससे बराह रास्त मुतासिर हो सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जिससे अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है वो सब मुतासिर हो सकते हैं। उसके अंदर कोई स्पेशल पाकिस्तान का नहीं है, ईरान भी मुतासिर, बिल्कुल मुतासिर होगा। इसीलिए तो बाढ़ भी लगाई जा रही है ना, इसीलिए बाढ़ भी लगाई जा रही है। और दूसरा ये कि जिस तरह शुमाली इत्तेहाद की हम बात कर रहे थे और उसको भी ज़ाहिर है सपोर्ट हासिल है बहुत सारे ममालिक की, फिर अफगान हुकूमत को भी ज़ाहिर है सुपर पावर की सपोर्ट हासिल है। तो ये इतनी आसानी से तो ना शुमाली इत्तेहाद वाले हथियार डालेंगे ना अफगान हुकूमत डालेगी, और तो खाना जंगी तो होनी है फिर। अरे हजूर वाला, सुपर पावर खुद नहीं लड़ सकी। आपने देख लिया, बरतानिया यहाँ पे जलीलो ख्वार हो गया, रशिया यहाँ से टुकड़े टुकड़े होकर गया और अभी हाल ही में अमरीकी भाग गए हैं। तो बात यह है कि इनकी सपोर्ट में वो लोग कैसे लड़ेंगे जब वो खुद नहीं लड़ने की पोजीशन में है। तो बहरहाल हालात जो हैं वो मुज़ाहमत तो होगी, मैं ये नहीं कहता कि मुज़ाहमत खत्म होगी, लेकिन खाना जंगी वाली बात नहीं होगी। ये 2 ग्रुप्स के दरमियान जंग होगी, बस वो एक लोकल या एक। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मेजर साहब, इसका मतलब है कि तालिबान वहाँ बासानी हुकूमत बना लेंगे और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ नहीं कहेगी, खामोश होकर बैठ जाएंगे और तालिबान को वेलकम करेंगे और तस्लीम कर लेंगे? देखिए, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके अपने मकासद हैं, ठीक है। अगर उनके मकासद पूरे नहीं होंगे तो वो इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ मसला मसाइल खड़ा करेंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप आया खुद बैठ के अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सके, तो जब आप यहाँ से चले गए तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप ये भी तो देखिए ना, उनकी तालिबान की आप विल टू फाइट देखिए ना, उनके अंदर कितनी मजबूत कुव्वत इरादी है। अच्छा, इस पे ये जो बात कर रहे हैं कुव्वत इरादी की, यही मैंने शुरू में बात की थी, जिसे आज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी कही कि सर खरबों रुपए लगा दिए अफगान फौज की तरबियत पर, उसके बावजूद भी वो तालिबान के सामने ठहर नहीं पाते।
भाई तो खैर नहीं क्या पता, वो बड़ी खुशी से अखबार डालते हैं, आप देखते नहीं है वीडियो जो आ रही हैं, वो गले लगते हैं, प्यार करते हैं, कहते हैं आगे बिस्मिल्लाह ले जाओ। और अब तो अमेरिकी इक्विपमेंट वहाँ पे ऐसे बिक रहा है जैसे लुंडा बाजार में हमारे सेकंड हैंड कपड़े बिकते हैं। आप देखें ना वीडियो जो आ रही हैं, कोई तोप बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो मतलब ये हाल है सुपर पावर का अपना। तो इनके ईमा पे कौन लड़ेगा इतना और क्यों लड़ेगा? तो रीजन होनी चाहिए ना। और तालिबान इतने जो हैं वो उनके साथ मुज़ाकरात भी करेंगे, एक खिते के लोग। दालिया साहब, इमरान खान साहब ने फ्रंट फुट पर आकर जनाब अमेरिका को दो टोक अल्फाज में मना कर दिया अड्डे देने से, और बड़ा जनाब इस पे बहुत सारे लोग तो वो खुश है पाकिस्तान में, और कुछ लोग ये भी खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जी इसकी भारी कीमत भी शायद पाकिस्तान को चुकानी पड़े। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका पाकिस्तान को पनिश करेगा, हमें इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। और इसके लिए वो आज से नहीं, वो बहुत अरसे से पनिश कर रहा है। हमारे जो माली हालात खराब हुए हैं और हमें बिल्कुल मकरूज किया गया है, ये सब एक बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है। सर अब तो खजाना भर गया दालिया साहब, मेजर साहब जो कह रहे हैं मईशत बुरी है, तो खजाना भर गया या अभी भी है कुछ? अली भाई मैं, ये मेजर साहब जो है ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मैं थोड़ा सा जो है इनको मतलब इनसे इख्तलाफ तो नहीं करता हूँ, मगर ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे उसका असर पड़ेगा, देखिए दो बहुत मेजर चीजें जो हैं जो लास्ट पिछले कुछ दिनों में जो डेवलप हुई हैं। एक तो अभी आपने खुद जिसका जिक्र किया कि हम जो है वो अड्डे देने से हमने मना कर दिए, यानी कि वो खान साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया पूरी दुनिया के सामने, तो उसकी वजह से आपको पता है आलमी ताकतें नाराज भी हैं। दूसरी जो चीज हुई है वो मैंने फिर अगेन आपने अभी डिस्कस भी किया, मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा कि जो फेंसिंग हो रही है हमारी, ये फेंसिंग भी जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है। अच्छा, हालात जो है वो बिल्कुल, जब वहाँ पर आप एक पपेट गवर्नमेंट ला के बिठाएंगे और लोगों को जो है वो उसके बावजूद भी 20-22 साल के बाद उस पपेट गवर्नमेंट और आलमी ताकत की तरफ से बिठाई हुई गवर्नमेंट के बाद भी वो अफगानिस्तान उजड़ा हुआ ही नजर आएगा पहले से, तो डेफिनेटली लोग भी जो है वो कंपैरिजन करते हैं ना कि जी देखें इतना पैसा, इतनी मशीनरी, इतनी पावर लगने के बाद भी हम तरक्की ना कर सके, तो फिर वो तालिबान को प्रेफर करेंगे। अच्छा, उनके वहाँ जो इंटरनल जो इश्यूज होंगे, ये अशरफ गनी साहब जो हैं ये ज्यादा अरसे तक उसको रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे, उनको डेफिनेटली अभी नहीं तो 2 महीने 4 महीने के बाद उन्होंने उनके हवाले करनी है, इसीलिए वो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। और उस मुज़ाकरात में मैं आपको ये भी बताऊं, पिछले साल 2020 में जब वो कतर में स्टार्ट हुए थे, तो आपको पता है उसको जो ज्यादा सपोर्ट की है वो अमेरिका ने ही की है, क्योंकि इन्होंने 2021 में एग्जिट लेना था। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो पहले वाले प्रॉब्लम्स या पहले की तरह हालात अब नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक के लिए और दूसरे मामलात के लिए अपने अड्डे जो हैं वो अमेरिका को पिछली हुकूमतों में दिए थे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आप जब आप किसी की जमीन पे गोलाबारी करने के लिए या आप किसी के लोगों को जब उनको हलाक किया जाता है, उनके खिलाफ अपनी जगहें देंगे इस्तेमाल करने के लिए, तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन आना है। वो चाहे अफगानिस्तान में अगर अफगानियों ने किया है, अगर हम पाकिस्तानी उनकी जगह हों तो हम भी यही इज़हार ख्याल करेंगे। सर एक इस पे दालिया साहब और मेजर साहब आपकी मौजूदगी में एक सवाल कि 2001 में मुशर्रफ साहब ने एक माहिदा किया था अमेरिका के साथ, तो उस माहिदे की रोज से अफगानिस्तान में आपने अड्डे भी देने थे, हर तरह से मदद करनी थी, वो माहिदा अभी भी मौजूद है। उसके होते हुए सर ये एब्सोल्युटली नॉट कहना बहुत बड़ी बात है। वो बात आपकी सही है, लेकिन जनाब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सेंटो और सीटों के माहिदे भी अपनी जगह पे कायम हैं। आई समझ, हम सीटों और सेंटो के भी मेंबर थे, तो अमेरिका ने सब कितना पास किया सर। सुपर पावर सर, सुपर पावर जाहिर है उसके सामने बहुत सारी चीजें हैं हमारी, तो हमें तो F-16 तैयार ही नहीं दिए उन्होंने। F-17 हम 1982 से रकम देके बैठे हुए हैं। सुन तो लीजिए, सुपर पावर जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी सुपर पावर ऊपर बैठी है खुद अमेरिका के अंदर। आपने देखा नहीं कि उनके एयरफोर्स के ऑफिसर ने किस तरह से जो बाइडेन की से पासपोर्ट की है कि इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर तुमने ज़ाया करके तुमने मरवा दिया है, लोगों को मरवाया। वो लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मेजर हाशिम सिद्दीकी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, यूसुफ दालिया साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन वक्फे से पहले मैं एक सवाल रखकर जा रहा हूँ दोनों रहनुमाओं के सामने, ज़ाहिर है मेजर साहब आपके सामने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूसुफ दालिया साहब के सामने भी, कि ज़ाहिर है आप लोग खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका नाराज़ है, आलमी तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो नाराज़ हैं,
تو اگر پنش کیا جاتا ہے پاکستان کو، جو کہ ایف اے ٹی ایف والا معاملہ ہمارے سامنے، اس طریقے سے بھی مزید بھی مشکلات پیدا کی جائیں گی. آئی ایم ایف نے بھی آپ کی ایک جو باقاعدہ طور پر ایک آپ کو لون کی ایک اماؤنٹ ملنی تھی وہ بھی روک لی ہے. تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے، تو پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا حکمت عملی ہوگی حکومتی سطح پر بھی اور دفاعی لحاظ سے بھی؟ بریک کے بعد اس سوال کو آپ دونوں کے سامنے رکھیں گے. ناظرین، یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر.